واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنجمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنجمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنجمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحبى أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحبى أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك.
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majlis taklim di amal Habib Ali bin Ahmad Bahsin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Lakal hamdu ya Allah, terima kasih ya Rabb atas segala karunia nikmat demi nikmat yang kita dapatkan, sehingga kita dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah ini, di rumah yang penuh keberkahan ini, yang mana insyaAllah tidak kita keluar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan apa yang pernah diniatkan oleh Habibana Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin terhadap tempat ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertasyabbuh, meniru dengan apa yang beliau dulu lakukan, duduk bersama orang-orang yang beliau cintai dan orang yang cintai beliau di rumah ini, menjadikan musallah, menjadikan majlis ta'lim. Mudah-mudahan apa yang Allah dulu berikan kepada Habibana Ali bin Ahmad Bahsin dan orang yang duduk bersama beliau pun Allah berikan kepada kita zahiran wa batinan, hissi wa ma'nawi. Bahkan Allah lebihkan kita karena kita lebih membutuhkan dengan kondisi kehidupan kita di zaman yang mungkin jauh lebih buruk dibandingkan zaman kehidupan almarhum di zaman itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, masyaallah ahbab, tak terasa kita sudah masuk malam ke-17 daripada bulan Zulhijjah. Setengah bulan sudah lewat dan tinggal beberapa hari, mungkin tinggal 13-12 hari lagi kita akan insyaallah meninggalkan tahun ini dan masuk ke tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan sisa hari ini bisa kita isi dengan sebaik-baiknya, kita tutup dengan amal saleh dan lebih banyak, sehingga tidak kita lepas dari tahun ini kecuali kita dalam puncak ketaatan kepada Allah dan jauh dari segala larangan Allah. Dan kita mohon kepada Allah berkat baginda Rasulullah, berkat Nabi Muhammad, berkat keluarga Nabi Muhammad, berkat sahabat Nabi Muhammad, berkat para awliya salihin. Allah memaafkan kita, orang tua kita, anak istri kita, dan semua orang kita cintai atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan sepanjang tahun ini, dan segala amal soleh kita dan mereka diterima oleh Allah, dan Allah jadikan tahun depan lebih baik, lebih berkah, lebih indah, lebih tinggi, lebih dekat kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada salaf. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab, hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab kitab Sahih Dunia dari Imam Abdul Irsyad Al-Wathil Ibad Habibana Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Masih kita dalam pembahasan mengenai kemuliaan, keagungan ilmu, ahli ilm dan majalis ilm. Pada pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan nasihat dari Imam Al-Haddad tentang bahwasanya setiap muslim, setiap muslimah, setiap mukmin mukminah wajib bagi kita semua untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita maklum, syariat itu isinya ilmu. Seorang tidak akan mampu menjalankan syariat kecuali harus dia pelajari. Nah, mempelajari itulah namanya ilmu. Tak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Walaupun ada, itu sangat jarang orang-orang yang dipilih oleh Allah, dan bukan kita mereka itu. Maka wajib al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ilmu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain atas setiap kita muslim wajib mempelajarinya. Seperti kemarin saudara-saudara kita yang insyaallah mudah-mudahan mereka semua balik selamat afiah, menjadi haji yang mabrur, haji yang makbul insyaallah. Untuk menjalankan diri mereka beribadah, menjalankan ibadah haji, itu wajib mereka pelajari ilmunya. Kita kenal dengan nama manasik, bahkan bukan cuma teori, diajari bagaimana praktek. Sampai yang urusan make pakaian ihram yang terbaik, yang teraman itu diajarkan. Apa-apa larangan diajarkan. Jangan sampai orang itu melakukan ibadah sia-sia. Apalagi seperti haji, pengorbanan yang cukup besar, mengorbankan tenaga, mengorbankan keluarga, waktu, mengorbankan harta dan segalanya. Maka wajib dipelajari. Begitupun dengan korban kemarin, orang nak berkorban, ya, bagaimana caranya biar korban kita lebih besar nilai pahala, dipelajari. Cari apa yang paling indah, apa yang paling baik. Begitupun dengan ibadah yang kita lakukan, ibadah solat Id,
lebaran haji, masalah takbiran, hal-hal semua itu harus kita pelajari agar tidak bersalahan. Nah, termasuklah yang sangat vital, sangat penting, hal-hal yang berhubungan dengan halal dan haram wajib dipelajari. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita menggunakan sesuatu yang haram dalam ibadah kita, maka tidak diterima oleh Allah walaupun ilmunya sudah ada. Nah, mengenal halal dan haram ini juga, yaitu juga ilmu. Ya, ilmu dalam arti kata kita memahami, mengetahui yang mana yang halal dan haram. Kadang-kadang perkara itu bisa berubah dari hukum yang halal menjadi haram atau haram menjadi halal, sekedar kalau kita paham, tahu ilmunya bagaimana menjadikan dengan akad. Satu akad yang kita rubah, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Nah, ini butuh ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, ya kita akan terjebak kepada sesuatu yang haram. Mungkin sering kita contohkan sudah hal-hal yang seperti itu. Jadi semua butuh dengan ilmu. Termasuklah kemarin yang telah kita baca, orang yang hendak masuk dalam bermuamalah, nak berdagang, walaupun dagang gorengan, walaupun dagang yang kecil-kecil, ya harus kita pelajari. Ikhwan kita banyak di sini tukang gojek. Sebelum masuk gojek tu tanya, mak mana hukumnya ni? Bagaimana cara ini, ada kendala masalah ini, kalau kita berjalan ke hukumnya ini haram, mak mana biar jadi halal? Tanya sama ustaz, bukan menghalalkan yang haram. Ada jalan makhrajnya, ada jalan keluarnya. Mak mana kita hati-hati, jangan sampai ini halal besok kita terpleset masuk jadi yang haram. Simpan pinjam itu juga, mengontrakkan sama juga. Cara mesen makanan, jualan makanan online, jual pakaian online, segala macam. Itu perlu dipelajari. Jangan sampai kita masuk, sudah masuk baru bingung. Sudah bingung baru nak bertanya. Nah, sebelum kita masuk kepada suatu perkara, maka kita harus pelajari. Termasuk yang teramat sangat penting, ikhwan, urusan menikah. Ya, ini halnya Masya Allah oleh Utsman bin Ahmad bin Syahab. Tak kurang ada 7 pasang pengantin. Ya, mereka kita himbau untuk belajar tadi. Alhamdulillah tadi siang mereka belajar, duduk sama seorang ustaz. Kemarin juga belajar. Walaupun sebagian mereka tu ustaz sudah belajar, tapi belajar yang mereka bagi cuma secara hukum baik. Ya, tapi tidak terlalu luas. Apalagi yang penting wajib dipelajari masalah hubungan suami istri di dalam kamar. Itu wajib dipelajari. Memang bini kita halal, tapi boleh jadi perbuatan kita haram. Bukan berarti zina, tapi haram. Ya, tentu kita harus menghindari sesuatu yang haram. Sesuatu yang kita lakukan boleh jadi makruh, kita tidak tahu. Nah, ada di situ dengan belajar, tahu trik, tahu cara, tahu apa yang disunahkan, kita dapat pahala lebih banyak. Suatu yang melegakan, menikmatkan, melampiaskan syahwat, ternyata ibadahnya tinggi di sisi Allah. Mana caranya? Pelajari. Nah, ini penting dipelajari, bukan cuma belajar ijab kabulnya saja, dipelajari. Ya, kemudian belajar dengan pengalaman bagaimana menghadapi ini dan itu, perlu dipelajari. Kalau jangan sampai kita melakukan kesalahan. Sekali lagi, walaupun bini kita tu halal, tapi kita melakukan sesuatu yang salah jadi haram. Nah, lebih parah lagi, ini kejadian banyak, ikhwan, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dia sudah melakukan hal-hal yang menjatuhkan talak. Hukum dia sudah pisah sama bini, tapi dia tetap hidup rumah tangga karena kebodohan tadi. Tak tahu kalau ini tak boleh diucapkan, kali ini harus dihindari, ini boleh diucapkan. Ada juga karena kebodohan orang itu, dia tadi itu melakukan suatu tindakan yang salah, tapi tidak fatal sampai terjatuh kepada perkara talak. Karena dia tidak tahu, bertanya sama yang tidak tahu, kata yang itu sudah jatuh talak. Ayo pisah rumah tangga, padahal belum jatuh talak. Nah, kenapa? Karena dia bodoh. Nanya juga sama yang bodoh. Nah, hati-hati. Semua ilmu, ikhwan. Semuanya ada ilmunya. Dengan ilmulah kita terangkat derajat di sisi Allah. Ma yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu yang terakhir kita bahas kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terakhir kita baca kemarin, ikhwan rahmatullah, Ibnu Haddad mengatakan, Ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil infiddarin amin. Wa amma al-ilmu bisyurutil bai' wa syira' wal mu'amalat wal nikah fayajibu ala man arada dukhul fi syai' minha ay ya'lama hukmullah fiha. Adapun urusan yang berhubungan dengan jual beli, simpan pinjam, segala hal muamalah, penggadaian ada dalam Islam. Tapi yang syar'i mana, yang tidak syar'i mana? Harus kita tahu. Simpan pinjam ada dalam Islam. Kredit ada dalam Islam. Tidak semua kredit itu langsung kita detik dengan riba. Ada kredit yang tidak riba, bahkan disitulah qardan hasanah. Disitulah pinjaman yang menolong.
bantu wong tak mampu beli kontan, kita pinjamkan, kita belikan dengan memberikan kredit. Boleh jadi kredit ni benar-benar gorban hasanatnya. Kalau nak beli motor mana? Berapa harga motor itu? 20 juta. Nak beli 20 juta. Ku bayar. Kalau nak minjem duit, apa nak beli motor untuk beli motor? Sama baik juga. Kalau untuk kita, aku tak ambil untung. Jadi aku pinjam duit jadi 20 juta. Belilah motor direct. Kalau nak beli motor, kalau kita nak ambil untung, kita dulu beli. Setelah kita beli, misalnya 20 juta, aku nak ambil untung 2 juta. 22 juta. Bayarlah kredit 22 bulan. Ketimbang dia bayar sama leasing sama belang 20 juta patut jadi 36. Ya, 36 juta bayar 36 bulan. Motor lagi kau lunas bayaran. Jual gitu. Jangan 4 jadi 10 juta dari 22 juta. Nah, semuanya harus dipelajari. Nah, gorban hasanah minjamkan boleh. Ya, dalam Islam boleh. Kita nak ambil kredit rumah, tanya mana hukumnya. Ada boroknya di mana, bagusnya di mana. Sedangkan kita butuh, misalnya semua itu ada jalannya, figi itu luas, ada makhrajnya. Jangan kita ngambil sesuatu yang salah. Yang sering kami dapatkan, yang kami sayangkan pada sebagian ikhwan, dia tak pernah bertanya, tak pernah mencari jalan yang bagus. Dia pinjam duit berbunga, dia pinjam duit maklar. Sudah kepentok, sudah kepepet, baru datang ke uang yang baik, baru nak pinjam duit baik-baik. Alang banyak datang itu. Ya Ustaz, anak ni minjem ni 10 juta, cuma jadi 16 sekarang ni. Bunganya sehari 100,000. Ya Allah, kenapa yang tidak datang langsung sama kami di uang itu? Coba kamu datang sama kami waktu minjem duit, tak pakai bunga. Ya anak tu dulu malu je dia. Sekarang lah sudah hutang numpuk, punya hutang yang tadi tak malu dia. Dulu malu. Kadang kita juga seuzat ikhwan. Ustaz, siapa nak minjem duit tak pakai bunga ambil lagi ni? Mana ada lagi? Bukan cak zaman dulu. Ada ikhwan. Ada. Orang yang duit tanpa bunga. Yang penting kita baru tak jujur. Konsekuen berani gitu. Itu atas putih buat. Itu sunnah. Syariat. Jangan kami anggap orang itu, macam minjem duit 5 juta nak kita atas putih. Sunnah. Syariat. Ya, kalau 50,000 bolehlah. Tak sama kita atas putih. Sisip tak banyak lewat baik. Ya, kalau 5 juta. Kita atas putih. Atas juta. Kalau kita orang susah. Kita atas putih, jangan digampangkan. Dan itu syariat, Allah yang anjurkan. Ya, untuk keamanan, kenyamanan. Kita sama dia minjam bertanggung jawab. Pakai jaminan juga, Ustaz. Ada minjam pakai jaminan. Nah, itu sunnah juga. Ya, penggadaian, istilah itu. Jaminan, tak apa-apa. Itu atas putih, dibuat semuanya, secara syariat dibuat. Ada kalau dalam syariat itu. Jadi yang penting kita cari yang halal. Ya. Wan nikah, tadi sudah kita sampaikan. Ya, jangan sampai, na'udzubillah, akad nikah ternyata batil. Nah, pelajari. Kalau kita orang awam ni pas nak zuat hukum-hukum dia pelajari apa-apa. Fayajib ala man arada dukhulu fi syai'in minha ay ya'lama hukmullah fiha. Maka wajib kata Allah adat bagi siapa pun yang nak masuk ke dalam perkara ini, jual tadi, jualan online, jualan apa, partai besar, partai kecil, segala macam lah. Itu sebelum kau masuk dalam urusan ini, pelajari dulu, pahami dulu, baru masuk. Sekarang banyak sian riba-riba yang berjudul bukan riba. Dana lembut, dana enteng, dana apa lagi, macam-macam. Dana-dana macam-macam. Ujung-ujung ada riba. Hati-hati ikhwan. Man arada dukhul fi syai'in minha ay ya'lama hukmullah fihi wa ma tasihu bihi wa ma tufsidu bihi. Yang mana yang halal, yang mana yang sah, yang mana yang batil, yang mana yang tidak sah. Fi ibtidaiha wa fi dawami 'alaiha, ketika memulainya, ketika di pertengahannya. Cuma minta sikap maaf ikhwan. Kalau nak nanya macam-macam ini, jangan sambilan nanya tu. Nanya sambil berjalan, Ustaz nak bantu, Ustaz anak-anak nak nanya dikit, Ustaz boleh Ustaz nanya tentang hukum yang ribet-ribet macam ni, apalagi model baru pula. Itu maaf, dari segi akhlak tak pantas. Ya, kita ngundang baik lagi berjalan tak pantas. Ustaz kaki jatuh ke besok malam tahlil ke mana Ustaz? Daun abana. Jangan dah ada Ustaz ngancam pula. Sudah ngundangnya sambil berjalan ngancam pula. Subhanallah. Ya, pakai akhlak ya. Apalagi masalah ini, masalah sikap lagi ni sangat penting. Masalah inti terlaju terucap satu perkataan yang inti ragu, ini ceria apa tidak jatuhnya. Nanya nian, minta waktu luang nian sama sikap ustaz tu. Karena butuh dijelaskan dengan detail sehingga ustaz faham ini jelas apa tidak. Bahkan bini inti dihadirkan juga. Dia yang jadi saksi dan sebagai pelaku, inti dua laki bini di bilik berdua terucap ini.
Dengar dari lakinya ngomong tu macam mana? Benar tak laki kau ngomong macam itu? Benar je dia. Tidak ada lebih, tak ada kurang. Sehingga Ustaz Pacak memutuskan, oh ini tak jatuh talak. Kalaupun misalnya sifatnya dia kinayah itu tak soreh. Nak nanya jujur tak kepada laki ni? Kau ada niat tak niat tapi tak? Ditanya. Jangan sambilan, jangan pakai SMS. Pakai WA. Oh tak benar ikhwan. Masalah warasah juga, tapi ini lebih paham, lebih penting ini, fatal ini. Masalah talak, masalah cerai-mencerai ni. Antum harus duduk ni, datang ni, minta waktu luang, Ustaz datangi ke rumah dia. Kalau dia nak pacak rumahnya jauh, janjian di mana tempat, duduk ni. Persoalan macam mana? Jelaskan dengan detail. Kalau tidak, na'udzubillah, ya, ente bisa terjatuh dalam perzinahan. Kenapa? Baru jadi status bini sudah bukan lagi istri kita. Itu perlu diperhatikan, ya. Masalah dagang tadi juga macam Nahna, minta maaf ikhwan. Kami mungkin tidak begitu paham masalah istilah-istilah baru ini. Ya, macam bank ini kan ada yang bank syariah, ada yang konvensional. Ya. Nah, mungkin kalau itu namanya kiai sepuh, mak mana kiai hubung kita nabung dulu di bank konvensional. Baru juga muka bank itu jadi. Baru buka jadi bank konvensional. Yang tahu kami dulu BRI, BCA, ini baru juga. Istilah dagang itu kiai lama. Jelaskan apa dia bank tu. Bank syariat dia pula. Nah, istilah yang baru-baru ni kan macam-macam ikhwan. Ya. TF, aku nak TF kiai. Jadi tak terima apa dia TF tu. Jelaskan pelan-pelan. Kiai ni rasa oh ya tak baca aku istilah baru dan gitu. Tanya ustaz yang baru-baru ni, mudah-mudah. Nanya juga soreh ikhwan. Ya. Jangan takut kehilangan untung, inti jelaskan tidak detail. Biar ustaz tak ngomong ke haram. Lah terlaju ini nih. Kalau inti jelaskan dengan detail, ustaz pasti ngomong haram. Inti khianat. Ujung-ujung tujuan nama ustaz tu pelananya, ustaz apa-apa halal. Padahal inti tak jelaskan dengan detail hukumnya. Saya inti jelaskan dengan detail mana sehingga ustaz tu bisa menghukumkan. Ustaz yang benar-benar warak, mungkin dia kaki anak nak baca mutu sekarang, anak nak buka kitab dulu, anak nak bertanya musatis yang lain. Jualan waktu 2 hari. Ustaz cepat baca malam ni ben. No. Sakit ben obat baca sembuh langsung. Ya, nak benar-benar ini halal haram ikhwan hukum. Masalah bukan masalah sepele, jangan digampangkan. Baik, la budda lahu min dhalika wa illa waqa'a fi ma yaskhutullah alaihi sya'am aba. Kalau dia tidak belajar, tidak mendalami dulu apa yang harus dipelajari dari suatu hal yang dia nak masuk tadi, maka dikhawatirkan wal haddad dia akan masuk kepada suatu perkara yang dimurkai oleh Allah. Sya'am aba, mau tak mau dia akan masuk dalam hal ini. Ya. Syarikah, mak mana syarikah itu? Pelajar benar. Anak diajak kongsi sama kawan anak ustaz, ngajak bagi hasil, mak mana bagi hasil? Ya, tanya apa dia maksudnya, mak mana detailnya? Tanya benar-benar. Ada model baru arisan sekarang ni. Ya, sekarang arisan tak pakai kumpul kan lagi. Ya, arisan di grup tak pakai kumpul. Nah, yang kumpul tadi tu, kalau arisan dapat kita harus tunjuk admin sekian duit. Kita harus tunjuk. Ini hukumnya apa menjadi hadiah ni? Menjadi duit ini. Hadiah apa suatu kewajiban? Ya, harus ngadu ke acara. Itu perlu dipelajari kalau. Jangan sampai termakan duit haram. Alhamdulillah, asuransi apa? Arisan emas. Nah, itu mana hukumnya? Jangan asal melok deh, tanya. Tanya dengan detail. Karena dikhawatirkan Allah kita akan masuk terjebak ke dalam suatu perkara yang dimurkai oleh Allah. Sya'am aba, artinya mau tak mau. Kalau orang bodoh pasti akan terjebak. Orang bodoh yang tak ngerti hukum pasti akan terjebak dalam suatu kesalahan. Kalau sudah masuk, sudah salah, baru nak naik lagi tak baca. Maaf, kami pernah ada seorang bapak baru ngelapor, baru nanya setelah anaknya masuk pekerjaan di suatu tempat pekerjaan yang di situ ada syubhannya, bahkan bisa dibilang haram praktek tempat itu. Anaknya sudah masuk baru bertanya, anaknya pun kontrak, tak baca, dia keluar tiba-tiba kata oh ini haram, nak nyabut tak baca, karena benar dia baca. Nah ini kan salah. Sebelum anak kita naftal, sebelum anak kita memasukkan lowongan kerja pegawai di situ tempat, tanya dulu ini badan ini apa, prakteknya halal apa haram. Oh ini dia memberikan jasanya macam mana, yang tahu jasa itu macam mana, sistemnya macam mana, tanya. Terus gaya anak kita di bagian apa, kita perlu cari tahu, baru harus tahu. Jangan sudah masuk, sudah terjebak, kita pun nak jawab nyelesu kan. Kita katakan haram, dia belum tentu nerima kaki. Apalagi dia sudah terjebak dengan kontrak tadi 2 tahun pula kontrak.
Kan Nabi SAW, ikhwan, wong kawin dia acak gara-gara kontrak. Selama 2 tahun tak boleh kawin dulu. Ada perusahaan macam-macam itu. Ada kawan kita sudah nak kawin, gara-gara bini masuk di timur gawe, demi bini jadi tahan dia tak jadi kawin. Apa? Ada peraturan perusahaan di kantor itu, seorang karyawan selama 2 tahun baru masuk pegawai tak pacak kawin dulu. Tak boleh kawin dulu. Selama 2 tahun sudah tertajuk. Terjalan. Iya. Sekarang modal zuat 30 juta, 2 tahun lagi nak berapa? Ya, demi cinta tadi masya-Allah tanpa tahap ni. Subhanallah. Walhasil ikhwan. Jadi nak hati-hati. Ya, jangan sampai kita terjebak sya'am abad, mau tak mau. Kalau orang sudah tak faham pasti terjebak dalam kesalahan. Fa innal jahil muta'arrid bi jahlihi li sukhtillahi al-wuqu'i bil halal ala kulli hal. Karena orang yang bodoh itu, bodoh dalam ibadah, ya tak ngerti hukum salat, wudu, segala macam, masalah najasa tak ngerti, apalagi yang tadi masalah muamalat, masalah jinayat, masalah hukum perkawinan, simpan pinjam segala macam tadi, dia akan karena kebodohannya dia tanpa sadar mendatangi pintu-pintu kemurkaan Allah. Dan dia liwuku'ihi fi halak ala kulli hadin, akan lebih cepat binasa, jatuh terjebak dalam kesalahan, dalam kebinasaan. Kenapa kebodohan tadi? La ilaha illallah. Wa kaifa la yakun wa kaifa la yakunu kadzalik wa rubbama ya'taqidu fi ba'd al-wajibat anha min al-muharramat atau annaha laysat biwajibah. Boleh jadi kan orang bodoh, dia dah tahu suatu perkara yang wajib dianggapnya tidak wajib, perkara yang halal katakannya haram, yang haram katakannya halal, karena bodoh tadi. Ya, karena bodoh tadi. وربما يعتقد من بعد في بعض الواجبات أنها من المحرمات أو أنها ليس بواجبات وفي بعض المحرمات أنها من الواجبات أو من الطاعات. Boleh jadi suatu yang na'udzubillah min dzalik, lebih parah lagi, suatu yang haram justru dikatakannya suatu ibadah, suatu ketaatan. Ya, harus kita bertanya. Ya. Atau annaha laysat bimuhramah, atau kalau itu haram. Nah, ini lagi heboh nih dalam bid'ah. Itu dalam segi posisi Anda tak nonton ya, ya. Cuma di situ menunjukkan ada budak lanang itu sama budak Cina itu, kenapa dia pacak mengungkapkan kebatilan Walid. Buabah nama Walid tak lagi kita. Karena dia punya ilmu ikhwan. Karena dia ikut hamba Allah muda itu, si Qur'an sebutkan dalam dalam itu, karena dia belajar, dia tahu ini sesat, tauhid tidak seperti ini. Walid ngaku jadi wali, sampai mengatakan kalau murid betina boleh cium tangan, halal jadi Walid ini nih. Walid kan apa? No, ingkari mereka karena mereka punya ilmu nurullah ya. Karena ilmu itu adalah cahaya itu menerangi mereka. Sehingga yang tadi yang bodoh-bodoh tadi gampang dibodoh oleh si Walid tadi, pacak disadarkannya dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu. Ya, kita tak bicara pasal bid'ah filmnya ya. Tapi ya hikmah baiknya di situ. Ilmu, dan di situ juga bagi orang yang berilmu belajarlah dengan benar dan gunakan ilmu itu. Gunakan ilmu itu terutama untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tinggal caranya yang macam-macam cara untuk kita menyampaikan ilmu tadi. Nah, di mana sehingga terungkap Walid itu sesat, ya, walinya wali syaitan, dia ngaku mursyid, ternyata dia tidak, dia tersesat. Karena terungkapnya lewat apa ya? Karena adanya ilmu, tahu. Arinal haqqa haqqan warzuqna tiba. Lewat apa? Adanya ilmu. Jadi santai, pacak tahu ini haram, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh, ini haram. Karena ada ilmu. Kalau kata ilmu tadi lewat, semua akan tertipu. Banyak kita tertipu dengan casing. Ya. Tadi kami bukan berilmu. Tadi kebetulan dengar ada budak ngaji. Ngaji nak solat Jumat. Ngaji masya-Allah lama. Pada tartil di kaset ni. Tapi budak itu tidak melalui panjang pendek, melalui tajwid, dia melalui irama baik. No, berempang kau pergi panas dengar. No, gitu. Salah. Diulangi, salah lagi. No, gitu. Nah, dari mana? Karena kita tahu. Kalau tidak tahu, mak bacaan berada suaranya mantap, iramanya bagus, tapi bacaannya salah. Dari mana tahu? Karena adanya ilmu tadi. Nah, semakin waktu ilmu lebih luas, semakin dia tahu. Nah, kadang dengan ilmu ini juga ikhwan, kita bisa tidak gegabah. Apalagi dalam masalah fikih, kita tidak langsung kata, tak boleh itu, haram itu, batil itu. Ternyata ada pendapat ulama yang
macam apa lagi untuk menyikapi orang yang sudah terlanjur melakukan suatu kesalahan dalam masalah fikih, apalagi orang sudah tua misalnya deh. Nah, kalau kita nak paksakan dengan sesuatu yang keras, mungkin dia tambah depresi. Makmana aku nak ngodok solat aku ni, kalau kata saya ternyata ada pendapat yang mengatakan gawe duta yang syarat itu sah masih dalam pandangan madhab fulani atau pendapat ulama fulan yang pacak dipegang. Nah, semakin luas ilmu, itulah tadi, orang semakin dia bisa menyesuaikan keadaan. Ya, rahmah kata Rasulullah, semakin luas semakin kita bisa menyikapi suatu perkara dengan indah, dengan baik. Bukan semakin luas ilmu semakin sombong, bukan. Jadi punya makhraj, jalan keluar. Baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW atau anha laysat bimuharramah wa fi dhalika ghayat al-khatar wa nihayat ad-darar ala ahli al-jahal. Dan itu semua kata Abdul Haddad suatu hal yang sangat berbahaya, karena kebodohan dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dia melakukan sesuatu yang dianggapnya benar padahal itu salah, dan dia rasa sudah berbuat kebaikan. Ya, macam yang sering Habib sampai ke sama kamu yang budak tak ngerti tadi tentang solat tarawih. Belum sembahyang isya, dia sembahyang tarawih 23 rakaat, sejuz Quran pula. Tarawih selesai balik ke rumah, baru solat isya. Apa yang dia dapatkan? Ya, alhamdulillah tak haram, cuma sia-sia. Tak dapat pahala 23 rakaat, sejuz Quran, lumayan. Ya, rasa diri aku sudah solat, aku istiqomah, padahal dia batil. Kemarin lah ada orang istiqomah puasa Senin Kamis sama puasa Ayyamul Bid. Senin Kamis masuk istiqomah. Kebetulan kemarin hari Senin masih Ayyam Tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Ayyamul Bid juga itu 13, 14, 15. Aku nak istiqomah pokoknya. Bulan ini harus puasa Senin Kamis. Puasa dari Senin Kamis. Ayyamul Bid kalau 13, 14, 13 tak jadi katanya. Harus puasa 13, puasa dia 13, 14, 15. Aku sudah melakukan sunnah Nabi, kata dia. Karena kebodohan, dia tak faham tanggal 13 itu adalah hari Ayyam Tasyrik, diharamkan. Yom akal wa syarab, hari kita untuk bergembira, kata Rasul, untuk makan dan minum. Diharamkan puasa. Dia tadi pokoknya Senin Kamis, pokoknya Ayyamul Bid. Nah, ilmu yang setetak ini kacau. Ya, tidak betul. Ustaz lagi mahu tak boleh tu. Tapi Ustaz, anak ni istiqomah Ustaz. Nah, ya, nah inilah tadi kebodohan tadi. Nas'alullah afiyah. Berbahaya. Nah, macam itu kalau dilakukan, lapar harus dapat, panas pula hari ni musim. Ya, pahala tak dapat pasti. Dosa pula. Nah, ini bahaya. Dapat dosa pula dengan puasa tadi. Bukan tambah dekat sama Allah, bahkan dia dapat kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama waqa'u bisabab jahlihim fi umuri tashabbuhul kufar, na'udzubillah min dzalik. Boleh jadi karena kebodohan seorang, dia akan melakukan satu perbuatan yang itu mencontoh atau meniru perbuatan orang-orang kafir. Dia tak tahu. Banyak ikhwan kafir, gaya baik nonton sinetron, nonton filem. Ya, habis nonton film India, contohnya film India. Habis nonton film Amerika, contohnya film Amerika. Habis nonton Korea, contohnya Korea. Akhirnya prakteknya ada pula yang ngawalinya. Siapa ya? Maaf, artis-artis tadi tersebut. Kalau kita tiru orang fasik, ya kita melak kelompok orang fasik. Lebih parah lagi kalau kita tiru orang-orang kafir, kita akan melak juga cara orang kafir. Bermuamalah juga cara orang kafir, hati-hati. أو هي كفر بعينه كما يعرف ذلك من تأمل أحوالهم واعتبر أفعالهم وأقوالهم وليس بعذرهم وليس يعذرهم الله في شيء من ذلك فإنه سبحانه وتعالى قد فرض عليهم طلب العلم ويسر لهم الأسباب. Nah, orang-orang tadi ketika mereka terjebak meniru orang kafir, meniru orang-orang fasik atau melakukan kesalahan-kesalahan tadi, itu tidak bisa dikatakan udzur. Kenapa? Apalagi di zaman kita sekarang, untuk mendapatkan ilmu itu sangat gampang. Ulama banyak, ustaz banyak, bahkan ya kita tidak menyalahkan, boleh antum ngambil ilmu lewat medsos, tapi nak hati-hati. Ya, medsos itu guru ketika kita tidak punya guru. Tapi kalau guru ada, berguru dengan orang yang nyata. Jangan media lewat apa dia tu, media maya, ya.
Maya, dunia maya. Ya, jangan dunia maya, dunia city be. Ya, yang nyata belajar ni ngaji kitab nak baca ketahuan ada salah tu benarnya. Jadi jangan lihat dunia. Boleh kita ambil fawaid itu boleh, tapi kalau sudah hukum-hukum yang vital jangan gampang. Apalagi maaf di medsos itu bermacam-macam mazhab, walaupun sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Kita Syafi'i, ustaz itu jelaskan dia orang Indonesia, tapi boleh jadi dia mazhabnya Hambali, Maliki atau Imam Hanafi, boleh jadi. Ya sekarang ini kan Masya Allah baik. Nah kita nak hati-hati, jangan sampai kita, apalagi kalau di luar ahli sunnah wal jamaah. La ilaha illallah fa inna subhanahu wa ta'ala qad farada 'alaihim talabul bil ilm. Allah sudah mewajibkan kepada semua kita untuk menuntut ilmu, faridatun ala kulli muslimat. Wa yassir lahumul asbab, dan Allah telah memudahkan sebab untuk kita. Apalagi sekarang benar-benar dimudahkan Allah. Ya. Kalau dulu zaman dulu mungkin nulis nak bagi papan tulis, sarung minari, buka HP, buka laptop segala macam. Ya kitab dulu nak awak Masya Allah, awak berat kan sekarang. Inti HP ada kalau kitab inti. Walaupun tetap megang kitab, macam lihat kitab lebih lebih berkah. Ya. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah. Allah mudahkan segala macam sebab. Sekarang madrasah di mana-mana, majlis taklim di mana-mana, asatidz pun alhamdulillah banyak. Bahkan sebagian ustaz tu banyak waktu kosong sampai saking banyaknya majlis dan asatidz. Wa aujaba 'alal ulama at-ta'limhum. Dan Allah pun mewajibkan pada orang yang berilmu untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang jahil. Diajarkan ilmu itu didatangi. Ya. Tapi ada juga ilmu yang kita mendatangi kita. Nah, kalau di sini kita sama-sama datang. Ya, kita sama-sama datang, yang memberi, yang mengambil kumpul. Ada kali kita harus datang kepada ulama. Ada kadang-kadang ulama yang datang ke kita. Ya, subhanallah. Ala kulli hal. Yang mana lebih berkorban, yang lebih ikhlas, itu yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak berkorban tapi tidak ikhlas ya lewat. Ya, keikhlasan itu pun penting. La ilaha illallah. Wa aujaba 'ala al-ulama ta'limuhum. فتقصرهم بعد ذلك كلها استعغالا بالدنيا واتباع للهوى يزيدهم عن الله.
kita tak acak ngajarinya. Tapi kita harus bertanggung jawab, keluarnya kat mana pakaiannya, sama siapa dia mentunya, itu dipantau. Bukan kita sekadar mengizinkan baik. Itu perlu kita perhatikan. Tapi kalau seandainya kita punya anak perempuan atau isteri tadi tu pengen hadir, pengen pergi majlis burda, hadra, majlis yang lainnya lah, ente boleh izinkan. Kalau memang isteri ente sudah paham tentang ilmu agama yang dasar, yang wajib dia pelajari, atau sambil belajaran dua-duanya boleh. Kalau tidak, meninggalkan kewajiban dia sebagai istri di rumah. Ya, kalau kita punya tanggung jawab seorang tua, kita nak mentung kerja yang seperti tidak, duduk seorang tua lebih afdal. Laki tak mengizinkan, tak boleh mentung. Kalau untuk hal-hal yang seperti tadi, yang tidak wajib. Kalau yang wajib, laki pacak tak ngajari. Kalau kita nak pacak, datangkan ustazah ke rumah. Tak pacak juga, maka izinkan wajib kepada isteri kita, anak kita perempuan, untuk mencari ilmu di luar. Untuk ilmu wajib. Ya, kalau ilmu tak wajib, inti boleh tidak mengizinkan. Tapi kalau dengan alasan yang tidak beralasan, ya jangan. Karena mereka juga butuh dengar qasidah, dengar salawat, mendapatkan berkah dari majlis-majlis seperti itu. Tapi kalau tak kasih kesempatan kecuali sedikit, maka dulukan yang lebih penting. Taqdimul aham alal muhim, mendahulukan yang lebih penting dari sesuatu yang penting. Wa hadza kulluhu fil ilmi wal wajib alladhi la yas'a ahadan min al muslimin ay yajhalu. Wal ajab annaka tara jahil maghrur la tafturu an talab ad-dunya laylan wa naharan wa la yazalu mutakaliban 'alayha shadid al-ghainayah yajma'uhu wa ma'na'uhu wa tamatta' biha wa yujibu li nafsihi al-a'dhar al-kathira 'ala dhalika thumma tajiduhu jahilan bi amri dinihi lam yatlub 'ilman wa lam yujalis 'aliman liyata'allam minhu qat. Dan sesuatu yang sangat aneh itu Allah Al-Haddad. Kalau kau perhatikan, ada orang-orang yang Masya Allah sibuk ngejar dunianya, pagi siang malam jungkal balik ngejar dunia, sementara dia bodoh dengan agamanya sendiri. Tak pernah datang kepada orang alim, tak pernah duduk di majlis taklim. Ini sesuatu yang aneh. Dia tahan susah payah jungkal balik cuma ngejar dunia mereka, sampai dengan segala, bahkan Masya Allah urusan dunia dia sangat pandai. Tahu kalau seluk beluknya, cara mana biar berhasil, biar sukses, di mana tempat barang bagus, murah, cepat, tahu kalau dia. Tapi kita tahu tentang urusan akhirat, urusan dunia, urusan agama mereka tak ngerti sama sekali. Ini orang yang paling aneh itu Allah Al-Haddad yang kita jumpai. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, mungkin untuk malam hari ini sampai di sini. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan 2 minggu yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Malam ini jatuh pada Isya yang ada waktu nak gabung majlis di MTRI. Kemudian besok malam, fadhal ikhwan sekalian, insyaallah kita akan mengadakan majlis zikir ziarah bulanan. Kembali kita mulai di Kambang Koci, Badan Maghrib kumpul di Musala Al-Fakhar, bacaan zikir Asmaul Husna, Mudhariyah dan lain-lain. Setelah salat Isya kita ke Kambang Koci insyaallah. Lalu malam Senin majlis di Masjid Opi Muhajirin Badan Maghrib insyaallah. Dan malam Selasa zikir ziarah Kiai Marogan. Zikir ziarah Kiai Marogan kita mulai dari Maghrib dengan pembacaan kitab, majlis taklim. Pada salat Isya baru diadakan ziarah. Malam Rabu majlis di Muarram, pada Isya ziarah ke Datuk Akil Magam Habib Agil Muhammad Yahya. Dan malam Khamis insyaallah kumpul di Masjid Haddad setelah majlis di Waspada Maghrib sampai Isya. Setelah Isya ziarah ke pemakaman Telaga Swida insyaallah taala. Itu mungkin bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah izinkan kita untuk menghadiri majlis tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhal adzan dan kita tutup dengan doa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله رضينا بالله ربا. أشهد أن محمدا رسول الله. 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 حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الفضيلة الشرف الدرجة العالية رفيعة وبعثه مقام المحمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولدي 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 وارحمه وأكبر بأن سبحان الله وسلم العفو والعافية المعافية الدائمة في الدين والدين والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا انصر على جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا الله يا رب دمر اليهود الناكثين للعهد عذابا دائما على طغاة الظالمين. بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم وارحم جميع المسلمين. وبآله المرتضى يا إلهي بالرضا. خديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول. سالكت بيد الظالمين. بهم يا ربنا ترد